प्रतिनियत स्मरण करवा यहाँ संभव हुए। तो प्रतिनियत स्मरण करने ठाकुर से विधान ये सब बड़े नाम करवा। तेणु ईश्वर को सब बड़े स्मरण करने ठाकुर नाम देते। ये नाम करी करी आमे तांकु स्मरण करि परिबा, मन रखी परिबा। तेणु ये जो नाम कथा उठे जड़े ऋतिक जिते गोटे जाजन कार्यक्रम जो बाहर को जाउछंती ठाकुर तांकु कहउछंती भट्टाचार्य दा बोधे तांकर ना। ठाकुर तांकु कहउछंती तू आसला बेले किछि साग गोटे प्रतिकूला साग कहउछंती से सागटा टिके धरिके आसि। सी सेठु मने मने भाबिचंती सागटा तो ये पावनारे मिलूची, बहुत भाव में मिलूची, पुणी मत एत दूर आने कहीं कहले से कथा भाभी भाभी जाइछंती। एवं तांकर सत्संग कार्यक्रम जिते समाप्त करिसेंती एवं सत्संग कार्यक्रम समाप्त कला परे जिते से साग पुणी धरिसेंती एवं आसिकी जिते आणिकी आसीचंती ठाकुर को जिते निवेदन करिसेंती देइसेंती एवं सेई समय से ठाकुर को पचारुछंती ठाकुर ये साग तो पावनारे मिलूची, आपण मते एते दूर आनिया कहीं कही। ठाकुर कहते तू प्रतिनियत मते मन रखिबू आ ये साग कथा तू मन पकेबू एवं चिंता करू जे साग ये मिली था सेठू कहीं आनी बिलिकी यही साग प्रति जो लक्ष्य भितर तू मते ही लक्ष्य करू, मते ही स्मरण करू, तते जोड़ी रखापी यही विधान। तेणु इष्टर जो निर्देश आसे डीपी वार्कर काम हो कि इष्ट कर्म हो उत्सव हो कि ये कर्म हुए से कर्म सहित आम छंदी ही आम क्या सहित छंदी हो जाऊ ईश्वर सहित जोड़ी हो जाऊ। तेणुकर स्मरण प्रति मुहूर्त पड़े। मंदिर में आज उत्सव हम आचार्य देवंकर आगमन अच्छी से कार्यक्रम भितर आम जिते विलीन हो जाऊ तादे संयुक्त हो जाऊ इष्टर स्मरण प्रति मुहूर्त आम मन भर को आसे। ये जो डीपी वार्कर कथा आचार्य देव कहते डीपी वार्कटा ये इष्टकर्म नुहे, ये हूँ आमर व्यक्तिगत कर्म। आम मन भर को अनेक चिंता पलि आसे। ये मन हूँ चिंतार एक सदृश जो आम माने मन जिते मन पकाऊ ईश्वर को जिते मन पकाऊ से अन्य चिंता गुड़ा मन भर को आसे। तेणु ये जो नाम देइछंती आम मन भर को 72,000 थॉट्स आसी जाए। से थॉट्स रु निवृत्त रही हेले से थॉट्स रु निजको दूरे रखापी हेले ईश्वर को स्मरण करवा। आ ईश्वर को स्मरण हुईनी मुझे आसक्ति रे थाए, मो संतान संतति प्रति आसक्ति थाए, मोर धन संपत्ति प्रति आसक्ति थाए, मोर स्त्री पिला प्रति आसक्ति थाए, प्रेमिका प्रेमिक प्रति आसक्ति थाए, से आसक्ति भितर मु तांको कथा ही स्मरण करे। ईश्वर कथा स्मरण करने मो पाखे समय न थाए। से ठाकुर नाम देइछंती प्रतित स्मरण करने। तेणु तांकु स्मरण करेंगे अनेक भक्त मोक्ष पाई तांकु से स्मरण मनन करी भीतर प्रहलाद मध्य श्रेष्ठतम भक्त थे। तापर आसे आमे आलोचना कले आगे प्रथमे आमे आलोचना कले श्रवण तापर कीर्तन तापर स्मरण ये तीनटा जिनस ठाकुर प्रतिनियत करने व्यवस्था कर देछिले। तापर आसे पद सेवन। तेणु भक्त ईश्वर पद सेवा करने चाहे से क्रम आम जदि देखू यही सुविधा बोधे माँ लक्ष्मी माँ को मिलता, यही सुविधा बोधे माँ पार्वती को मिलता। आउ जगजननी लक्ष्मी माँ ठाकुर पद सेवा कर सुजोग पाई। आउ अनेक भक्त थे जी ठाकुर सेवार सुजोग पाई। तेणु ये पद सेवा हूँ कौन तो सर्विस शब्द सर्विस तांकर सेवा। तेणु वास्तविक ठाकुर तांकर पद सेवा करने चाहिए। ठाकुर कहते जो मनीष घंटा घंटा मोरी मुँह को चाहिए ठीक बसे सी वास्तविक मोर भक्त नुहे। जे एठी बसी एवं अनेक लोकंकर सेवा कथा चिंता करे, अनेक लोकंकर दुख कथा चिंता करे, आसवा बेले कहारी देह असुस्थ अच्छी ताकू देखी आसे,
କାହାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ, ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦସେବାର କଥା ଉଠେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଗୀତାରେ ଦେଖିଛୁ, ଯେଉଁଠି ଗୀତାରେ ଲୀଳାପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱରୂପର ଦର୍ଶନ, ସେ ବିଶ୍ୱରୂପର ଦର୍ଶନଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁ, ଯାହା ଅର୍ଜୁନ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନଚକ୍ଷୁରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଚକ୍ଷୁ ଭିତରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ବିଶ୍ୱରୂପ। ବିଶ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଆମ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲୀଳାପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଥିଲେ, ମଣିଷ ଯଦି ମୋର ଜନ୍ମ ଏବଂ କର୍ମକୁ ବୁଝିପାରେ ତେବେ ମୋକ୍ଷର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ, ତାଙ୍କର କର୍ମ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହୁଏନି। ସେ ବିଶ୍ୱରୂପର ଦର୍ଶନକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, ସେ ବିଶ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଥିଲା? ତାଙ୍କର ରୂପ ଥିଲା ଏମିତି, ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଲୀନ ହେଇକି ଥିଲା। ମାନେ ହ୍ରଦ, ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର, ପୃଥିବୀ, 100 କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇକି ଥିଲା। ତାହା ହିଁ ଥିଲା ବିଶ୍ୱରୂପ। ଯଶୋବତୀ ମା ଯଶୋଦା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଲବଣୀ ଚୋରିର କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠିଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲି ଦେଇକି ଦେଖିଥିଲେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ସେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ଥିଲେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ସେଇ ବିଶ୍ୱରୂପ ବା ମା ଯଶୋଦାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମୁଖରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ସେଇଥିରୁ ଏଇଆ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ, ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ସେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇ କ୍ରମରେ ମନେ ପଡ଼େ ଜଣେ ଭକ୍ତ ପରେ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ବଳଦାଙ୍କ କେସ୍ରେ ସେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦିନକୁ ଥରେ କେସ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ 50,000 ଟଙ୍କା ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ସେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କଲା ପରେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୁଇଟା ରୂପ ଅଛି, ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ ରୂପ। এই ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ସେ ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ଠାକୁର ଚାଲୁଛନ୍ତି, ହସୁଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି, ପିଉଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇ କହୁଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୁଇଟା ଲୀଳା ଅଛି, ଗୋଟେ ମାନବୀୟ ଲୀଳା, ମାନବ ସଦୃଶ ସିଏ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯେମିତି ଜୀବନଯାପନ କରେ ସେମିତି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଐଶ୍ୱରୀୟ ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏ ମାନବୀୟ ଲୀଳା, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଲୀଳା, ଦୁଇଟା ଲୀଳାକୁ ସେ ସମ୍ବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ କନସିୟସନେସ୍ ଥାଏ, ଚେତନା ଥାଏ, ଇଏ ଏକ ମାନବୀୟ ଚେତନା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ମାନବୀୟ ଚେତନା ସହିତ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ଚେତନା ଥିଲା, ୟୁନିଭର୍ସାଲ କନସିୟସନେସ୍। ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ତା ଥିଲା ଈଶ୍ୱରୀୟ ଚେତନା, ଏ ବିଶ୍ୱ ଚେତନା, ୟୁନିଭର୍ସାଲ କନସିୟସନେସ୍। এই ୟୁନିଭର୍ସାଲ କନସିୟସନେସ୍ଟା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ, ଦ କଲ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ସାଉଣ୍ଡ ରିଚେସ୍ ଟୁ ମି ବିକଜ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଦ ସାଉଣ୍ଡ। ପୁଣି ଠାକୁର କହୁଥିଲେ, ଏ ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆଟା ହେଉଛି ଶବ୍ଦର ଘନାୟିତ ରୂପ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ, ଯେଉଁ ଆଦି ଶବ୍ଦ, ଯେଉଁ ଆଦି କମ୍ପନ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଏ ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆଟା ତିଆରି, ଯେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସୃଷ୍ଟି, ସେହି ଶବ୍ଦର ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଠାକୁର ନାମ ଭାବରେ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଆଦି ସ୍ପନ୍ଦନ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଠାକୁର। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦସେବନ କଥା କ'ଣ? ପଦସେବନ ହେଉଛି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯେ ମାନବ ସେବା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ସେବା। ତେଣୁ ଏ ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଲୀଳା। ଏ ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବ୍ୟାପୃତ କରିବା ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ ତାଙ୍କର ପଦସେବା। ଏ ବିରାଟ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ସର୍ଭିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ଦ ସର୍ଭିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏ ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆର ସେବା ହିଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସେବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ନିଜ ଜୀବନକୁ ମାନବ ସେବାରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାପୃତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମାନବ ସେବାରେ ବ୍ୟାପୃତ ହେଇଛି,
ସେଇମାନେ ହିଁ ବାସ୍ତବ ଭକ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ସେଇମାନେ ହିଁ ବାସ୍ତବ ଭକ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ସେଇମାନେ ହିଁ ବଡ଼ ମଣିଷ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନଧାରାକୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ସେ ସମସ୍ତ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ସେ ସବୁ କିଛିକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼େ ତାଙ୍କର ଜୀବନଧାରାର କଥା ଏବଂ ସେଇ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାପିତ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି ମହାନ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇମାନେ ମହାନ ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି। କେବଳ ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ତ୍ୟାଗ ଭିତରେ ସେମାନେ এই ବିଶ୍ୱର ସେବାରେ ନିଜକୁ ଜୀବନକୁ ବ୍ୟାପୃତ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ସର୍ଭିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ଦ ସର୍ଭିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ ଏଇ ପଦ ସେବା କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଧେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାହିଁ ଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ଥିଲା, ନଫର ଘୋଷଙ୍କର ଥିଲା, ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କର ଥିଲା। ତା ସମସ୍ତଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ତା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ କଥା ଉଠେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦ ସେବା ଭକ୍ତ ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଟାକୁ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଉ ଆସେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ମାନେ ଦ ୱର୍ସିପ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଲୀଳାପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯଦି ଦେହାବସାନ ହେଇଥିବ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦେହାବସାନ ପରେ ତାଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବେ, ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିବେ। ତାହା ହେଉଛି ଏଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା, ହେଉଛି ଏଇ ଅର୍ଚ୍ଚନା ବା ୱର୍ସିପ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ଇମେଜ୍ ସାମ୍ନାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ। ଆଜିକି 5000 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। ଆଜି ଜୀବନ୍ତ ରୂପରେ ପୁଣି ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଜୀବନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆରାଧନା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଏବଂ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ରେତ ଶରୀର ଭିତରେ ପୁଣି ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ସେ ଆଜି ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଆଉ ଇମେଜ୍, ଠାକୁରଙ୍କର ଇମେଜ୍କୁ ରଖିଛେ। ତାଙ୍କ ପଦ ତଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଫଟୋ ରଖି ଆମେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛେ। ଇଏ ହେଉଛି ଅର୍ଚ୍ଚନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା' ମାଉସୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଘରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି, ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ପୂଜା କରିବା ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ଥାଆନ୍ତି, ଆମେ ଲାଳାୟିତ ହେଇକି ଭକ୍ତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁ। ପୂଜା ମାନେ ପୂରିତ ହେବା, ତାଙ୍କର ଭାବ, ତାଙ୍କ ଭାବାଦର୍ଶରେ ନିଜ ଜୀବନଟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ତାହା ହେଉଛି ପୂଜାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପୂଜା ନୁହେଁ ଯେ ଧୂପ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ପୂଜା କରି ଏବଂ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିପାରେ, ପୂଜାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ପୂଜାଟା ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହେଇ ଉଠେ। ଅନେକ ମଣିଷକୁ ଦେଖିଛି, ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି ମୁଁ ହନୁମାନଙ୍କର ଭକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ହନୁମାନର ସ୍ୱଭାବ ତା ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ ନା। କାରଣ ପୂଜାର ଅର୍ଥ ସେ ବୁଝେ ନା। ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ ପୂଜାର ମାନେ ହେଉଛି ପୂରିତ ହେବା, ତାଙ୍କର ଭାବାର୍ଥରେ, ତାଙ୍କର ଭାବାଦର୍ଶରେ ନିଜ ଜୀବନଟାକୁ ପୂରିତ କରିବା, ତାହା ହେଉଛି ପୂଜାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏବଂ ତାପରେ ଆସେ ଅର୍ଚ୍ଚନା, ତାପରେ ଆସେ ୱର୍ସିପ୍। এই ୱର୍ସିପ୍ ଯେଉଁ ପୂଜା ଆଉ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଯେଉଁ ଆସେ, ଏଇଥିରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନତମସ୍ତକ ହେଇକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇ ପ୍ରଣାମ କରୁ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଆମର ନିଜର ଇଗୋ, ଆମର ଅହଙ୍କାରକୁ ଯେତେବେଳେ ତ୍ୟାଗ ନ କରିଛେ, ସେଇ ୱର୍ସିପ୍ର କିଛି ମାନେ ରହେନି। ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଥାଏ, ଆମେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଭାବ ନଥାଏ। এই ଭକ୍ତି ଯୋଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସରେଣ୍ଡର। ମଣିଷ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ ନ କରିଛି, ସେ କେବେ ହେଲେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ହୋଇପାରେ ନା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବାର ଯେଉଁ 4ଟି ମାଧ୍ୟମ ଅଛି, ଭକ୍ତି ଯୋଗ, କର୍ମଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଆଉ ରାଜଯୋଗ, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଏଇ 3ଟି ଯୋଗ ମୂଳତଃ ଥାଏ। କର୍ମଯୋଗ ମାନେ ଈଶ୍ୱରୀୟ କର୍ମରେ ନିଜ ଜୀବନଟାକୁ ବ୍ୟାପୃତ କରିବା ହେଉଛି କର୍ମଯୋଗ। ଠାକୁର ଯେଉଁ ବଦ୍ଧ କର୍ମ, ମୁକ୍ତ କର୍ମର କଥା କହୁଥିଲେ, ସବୁ ଯାହା କିଛି କରୁଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି। ଏ ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲା, ପୁରୁଷ, ଧନ ବାଡ଼ି ସବୁ କିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ।
ଏବଂ ତଦମାଫିକ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କର୍ମ କରେ ତାହା ହେଉଛି ମୁକ୍ତ କର୍ମ। ଯାହା ଠାକୁର କହୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ମୋର ହେଇକି କହେ, ମୋର ଅହଙ୍କାରରେ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବଦ୍ଧ କର୍ମ କରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଦୁଃଖ ପାଏ, ଯାତନା ପାଏ, କଷ୍ଟ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମ, ଈଶ୍ୱରିକ କର୍ମ, କର୍ମ ଫଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଫଳ ଉପରେ ଫଳକୁ ଆଶା ନ ରଖିକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କର୍ମ କରେ, ତାହା ହେଉଛି କର୍ମଯୋଗ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ, ଯାହା ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ମାନେ ହିଁ ସବୁକିଛିକୁ ଜାଣିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଆହରଣ କରିବା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। ତେବେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ କ'ଣ? ଭକ୍ତି ଯୋଗ ହେଉଛି ଦ ଲଭ୍ ଅଫ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ। ଲଭ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ହେଉଛି ଭକ୍ତି ଯୋଗ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ହେଉଛି ଭକ୍ତି ଯୋଗ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। ଈଶ୍ୱରୀୟ କର୍ମ କରିବା ହେଉଛି କର୍ମଯୋଗ। ଏ ତିନିଟା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆସେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଠାକୁର ସେଦିନ ଉତ୍ସବ ପରେ ଗଦା ଗଦା ଟଙ୍କା ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ସେ ଟଙ୍କା ବସ୍ତାରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥାଏ। ବସ୍ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ୁଥାନ୍ତି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ଝାଡ଼ିଦେଲେ ତା ଭିତରୁ କିଛି ମିଳେନି। କାରଣ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଦିଅନ୍ତି, ସବୁକିଛି କିଛି ନା କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକି ଦିଅନ୍ତି। କିଏ ଚାହେଁ ମୋ ପୁଅର ଚାକିରି ହେଇଯାଉ, କିଏ ଚାହେଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଉ, କିଏ ଚାହେଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିଯାଉ, କିଏ ଗୋଟେ ଚାହେଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇଯାଉ, କିଏ ଚାହେଁ ମୋର ଘର ତିଆରି ହେଇଯାଉ। ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦିଅନ୍ତି। କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇକି ପ୍ରେମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ସ୍ୱରୂପ କେହି କେବେ କିଛି ଦିଅନ୍ତିନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତାକୁ ଝାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ତା ଭିତରୁ କିଛି ମିଳେନି। ଏଇଥିପାଇଁ ମିଳେନି, ମଣିଷ ଆସକ୍ତିରେ ବଶବର୍ତ୍ତ ହେଇକି ଦିଏ। ଇଏ ପ୍ରେମ ନଥାଏ, ଇଏ ଆସକ୍ତି ଥାଏ। ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରେମ କରେନି, ଆସକ୍ତିରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥାଏ। ମୁଁ ମୋ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ସହିତ ଆସକ୍ତିରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥାଏ। এই ଆସକ୍ତି ହିଁ ଦୁଃଖ ଦିଏ। ପ୍ରେମ କେବେ ହେଲେ ଦୁଃଖ ଦିଏନି। এই ପ୍ରେମ କେବେ ହେଲେ ଦୁଃଖ ଦିଏନି। ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଚିରନ୍ତନ। ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ପ୍ରେମ କେବେ ହେଲେ ଦୁଃଖ ଦିଏନି। ସେଇଥିପାଇଁ ବଡ଼ଦା କହୁଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନେକ ଉପାଧି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଉପାଧିଟା ଅନେକ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁ ସିଏ ଥିଲେ ପରମ ପ୍ରେମମୟ। ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଚରାଚର ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବସତ୍ତାକୁ ଭଲ ପାଇ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ ଅନାବିଳ ଭାବରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଥିଲା ଅନାବିଳ ପ୍ରେମ, ଯାହା ମୀରାଙ୍କର ଥିଲା, ଯାହା ହନୁମାନଙ୍କର ଥିଲା, ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଥାଏ, ସେଇ ପ୍ରେମ ହିଁ, ସେଇ ଅନାବିଳ ପ୍ରେମ ହିଁ ମଣିଷକୁ, ଭକ୍ତକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦିଏ। ରାଧାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏତେ ଅନାବିଳ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଅନାବିଳ ପ୍ରେମରେ ଶ୍ରୀ ଲୀଳାପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରେମର ଜ୍ୟୋତି ଏତେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଥିଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ ସେ ରାଧାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭାରି ସେ ନିଜ ଶରୀର କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ତାର ସ୍ୱରୂପ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ରାଧାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣ, ତାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାପରେ ଆସେ ବନ୍ଦନା। ଆମେ ପ୍ରେୟାର କରୁ, ପ୍ରୋଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରୁ। ଏବଂ ଏଇ ଭିତରେ ଦେଇକି ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ମାନେ ଭକ୍ତିର ଯୋଗ ଥାଏ। ଦାସ୍ୟ ଯୋଗ, ଦାସ ଭାବରେ ନିଜକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଏ, ଯେମିତି ହନୁମାନଙ୍କର ଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭାବେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର, ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେବକ ହିସାବରେ ଯେମିତି ହନୁମାନ ଯେମିତି ସେବା କରୁଥିଲେ, ତାହା ଥିଲା ଦାସ୍ୟ ଯୋଗ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁ, ସିଏ ଅନେକ ଲୋକ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଝାଡ଼ୁ ମାରନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଦାସ୍ୟତ୍ର ଭାବ। ତେଣୁ ଏଇ ଦାସ୍ୟ ଭାବ ମଣିଷକୁ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନ କରିଦିଏ, ଛୋଟ କରିଦିଏ।
ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିଦିଏ। ନିଜର ସମସ୍ତ ଅହଙ୍କାର ଗାରିମାକୁ ନଷ୍ଟଭଷ୍ଟ ହେଇକି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ସେ ଦାସ୍ୟ ଯୋଗରେ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ହେଇଥିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର, ସେ ଚିହ୍ନି ପକାଇଥିଲେ ଏବଂ ହନୁମାନ ଥିଲେ ଦ୍ରାବିଡ଼ିଆନ୍, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନଙ୍କର ଉପରେ ଯେ ଅଧିକାର ସ୍ଥାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ। ହନୁମାନ ଧ୍ୟାନ କରିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନରେ ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଲୀଳାପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ଏହି ଦାସ୍ୟ ଯୋଗ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖୁ। ଏ ଦାସ୍ୟ ଭକ୍ତି, ତାପରେ ଆସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଭାବ, ସଖା ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯାହା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଏଇ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ସାକ୍ଷ୍ୟ, ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟତୀତ କରାଯାଏ, ତାହା ଥିଲା ଦାସ୍ୟତାର କଥା। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଭକ୍ତି ଚିତ୍ତକୁ ସତରେ ସଂଲଗ୍ନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଭକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଆସେ, ସେ ଚିତ୍ତକୁ ସତରେ ସଂଲଗ୍ନ କରେ। ଚିତ୍ତ ମାନେ ମନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦିଏ। এই ଭକ୍ତି ଚିତ୍ତକୁ ସତରେ ସଂଲଗ୍ନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆଉ ତହିଁରୁ ଯେପରି ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ଯୋଗ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି, ତତ୍ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଆମ ଭିତରେ କେବେ ଆସେନି, କି ତତ୍ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରୁନା। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ଚିତ୍ତକୁ ସତରେ ସଂଲଗ୍ନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଆସେ, ଭକ୍ତି ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଆମର ମନ এই ସତ୍ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରାଏ ଏବଂ ତହିଁରୁ ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ଜ୍ଞାନ। ସେଇ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ, ଯାହା ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ମାନେ ସବୁକିଛିକୁ ଜାଣିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଯୋଗ। ଏ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଯୋଗରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯାହା ଯଶୋଦାଙ୍କର ଥିଲା। ଏ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଯୋଗ ଯାହା ଯଶୋଦାଙ୍କର ଥିଲା, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ବୋଲି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଟି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆଟାକୁ ସେ କ'ଣ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ ସେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ତାହା ଥିଲା ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରେମ। ଆଉ ଗୋଟେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ତି ଥାଏ, ଯାହା ରାଧାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଏଇ ପ୍ରେମରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ, ତାହା ଥିଲା ରାଧା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ଏଇଠି କଥା ଉଠେ ଯେ ଚାରି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ସବୁଟିକୁ ସମରାଇଜ୍ କରିଦିଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶ୍ରବଣ, କୀର୍ତ୍ତନ, ସ୍ମରଣ, ପଦସେବନ, ଅର୍ଚ୍ଚନ, ବନ୍ଦନ, ଦାସ୍ୟ, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ଆତ୍ମନିବେଦନ, ଯାହାକି ମଣିଷକୁ ସମାଧି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ଏ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତିର, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତିର ଚରିତ୍ରଗତ ଲକ୍ଷଣ ସହିତ ଯଦି ଏହିସବୁ ଭାବର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ତେବେ ହିଁ ତାହା ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯାଉ, ଇଷ୍ଟକର୍ମରେ ବ୍ୟାପୃତ ରହୁ, ଡିପି ୱାର୍କକୁ ଯାଉ, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ବଡ଼ ଭକ୍ତ, ଧଳା ପିନ୍ଧିକି ଆମେ ବୁଲୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭାବରେ କିଛି ନଥାଏ, କର୍ମରେ କିଛି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଠାକୁର ସେଇଟା ହିଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 5 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ଥାଆନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁ 5 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ଥାଆନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ଆସେ ମାନେ ଆର୍ତ, ଜିଜ୍ଞାସୁ। 4 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ଥାଆନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆର୍ତ, ଜିଜ୍ଞାସୁ, ଅର୍ଥାର୍ଥୀ ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ। 4 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ। ଆର୍ତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସଫରିଂ କରେ, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦୁଃଖ ପାଏ, ଦୁଃଖରେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ମନ ହିଁ ଇଷ୍ଟ ଜିଜ୍ଞାସା କରେ, ନତୁବା କରେ ନା। ଠାକୁର କହିଦେଇଗଲେ। ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆର୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆର୍ତ୍ତଚିତ୍କାର କରି ଯେତେବେଳେ ଡାକନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆର୍ତ। ତେଣୁ ଆର୍ତ ପରେ ଆସେ ଜିଜ୍ଞାସୁ, ଯାହା ଆମେ ଏବେ କହୁଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର କଥା। ମଣିଷ
ईश्वर को जानिबा माने ही सब किछि को जानिबा। ये जो जिज्ञासु जानिबार इच्छा, ईश्वरीय संबंधी ज्ञान, ईश्वर जो जो माने मेडिटेशन करती, जो माने ईश्वर सेवारे निज जीवन को व्यापृत करती, से माने कि ईश्वर को जानिबा पई सर्वत चेष्टित थांती। ईश्वर को जहाँ ठाकुर कहते ईश्वर को जानिबा माने ही सब किछि को जानिबा। तेणु ता होछि जिज्ञासु भक्त, जे ईश्वर संबंधी ज्ञान सब किछि को जानिबा को चाहे, से जिज्ञासु भावटा थाए, जानिबार भाव। आउ जड़े भक्त, आउ किसी भक्त थांती अर्थार्थी, अर्थ प्राप्ति उद्देश्य ईश्वर भक्त साजी था। ठाकुर तो कहते अर्थ मान जस इत्यादि पाइबा आशारे मोर भक्त साज नहीं। ठाकुर को ताहा कहीदे मूलर जे अर्थ मान जस इत्यादि पाइबा आशारे मोर भक्त हो ना। ठाकुर शला जो ठाकुर कहले, ठाकुर एमती कहीदे तो कहीं आपण पाक आसबेनि। ठाकुर कहले धैत जी मो पाखक आसो सी सब किछि पाइब, अर्थ पाइब, जस पाइब, मान पाइब, सब किछि पाइब। किंतु ठाकुर कहले अर्थ मान जस इत्यादि पाइबा आशारे ठाकुर सजाई भक्त हो ना। ठाकुर तो को जागृत करिवार कथा कहिছে। तेणु ठाकुर तो कहते प्रत्येक मनीष होचंदी गोटे गोटे क्षुद्र भगवान। जेसस ख्रीस्ट ता मध्ये कहते जे एव्री ह्यूमन बीइंग इज स्पिरिचुअली डिवाइन। गीत उपनिषद ताहारी कथा अच्छी, मनीष देह दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान। मनीष भितर से दिव्य तो अच्छी, किंतु आमे से दिव्यता को अनुभव करि पारुना। ठाकुर से दिव्यता को, से दिव्यता मनीष एक साधारण मनीष को एक दिव्य मानव में परिणत कर गढ़ी तोड़ापी ठाकुर चाहिए। ठाकुर प्रयास ता ही एक साधारण मनीष एक दिव्य मानव में परिणत कर से प्रचेषा ठाकुर रही। प्रत्येक मनीष दिव्य मनीष परिणत हो, प्रत्येक मनीष भितर से दिव्यता फुटी उठू एवं प्रत्येक मनीष ईश्वरीय चिंता चेतना जीवन को अतिवाहित करू। बड़दा से स्टांजा को बुझाई बड़दा से दिन कहते मनीष जो सूर्य आड़ को अनेक चाहे जाए, तार छाईटा तार पछपटे पड़े। मनीष जो सूर्य आड़ को लक्ष्य करके चले, तार छाईटा पछपटे पड़े। आउ ये अर्थ मान जस अहंकार ये सब किछि आमर छाई भली आम पछे पछे चले। किंतु जेतले मु सूर्य को पछ कर दिए, ईश्वर को जेतले मु पछ कर दिए, सेतबेले एई छाईटा मोर आग पटे पड़े। ता माने अर्थ मान जस इत्यादि एवं अहंकार ये सब किछि मोर आगे आगे धावन करे। मु तारी पछे पछे ये जीवन तमाम तारी पछरे